सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जी। सेव कीती संतोखी जिनी सचों सच ध्याया। ऊनी मंदे पैर ना रख्योन कर सुकृत धर्म कमाया। ऊनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया। तू बख्शिशी अगला नित देवह चढ़ सवाया। वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया। डंडौत बंदन अनक बार सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर अमृत वेले दे हुक्मनामा आप संगतां ने सरवण किया है। धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास महाराज जी के मुखारबिंद तो उच्चारण इस शब्द साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन अंग 599 और 600 ते शोभित है। अज दे शब्द दे विच सतगुरु जी शब्द की आरंभता ही सेवक तो करते हैं, क्योंकि सेव जिहड़ी है वो सेवक ही कमा सकता है। और ये बड़ा कीमती शब्द है जिहदे विच सेवक ते सेव सेवा भी दसिया है ते सेवक भी दसिया है। सेवा किवें करनी है ते सेवक की परिभाषा की है। और कल्ला सेवक अपने तन करके गुरु दर ते जां इस मनुखता की सेवा कह लीए, क्योंकि भाई कन्हैया जी ने सेवक की परिभाषा गुरु दर तक सीमित नहीं रहन दिती। रण तत्ते दे विच जाके भी उन्होंने दुश्मनां नूं पानी पिलाया। ते इहदा मतलब मानुखता की सेवा किसी रूप दे विच भी होए वो सेवा है, वो गुरु दर की सेवा है। और रहतनामियां दा बचन यह भी है, गरीब दा मुँह गुरु की गोलक। सेवावां किन्नियां तरह दियां ने, अज इस बाबत असीं विचार नहीं करनी। सेवक जिस रूप दे विच सेवा कमाउंदा है वो गृहस्थ दे विच उदास किवें हो जाता है। सेवा बहुत वड्डी दात है। असीं सेवा ते करदे हां पर साडे मूँह तो साडे अंदरों कबूल नहीं खत्म होए। बेलोड़ियां गल्लां करनियां नहीं खत्म होईयां। कदी बाणी दे विच असी वो रस नहीं माणिया जिहड़ा रस असी गल्लां करन दे विच माणदे हां। ते भाई गुरदास जी ते इत्थों तक कहंदे सेवक दा सिखर पता की है? सेवक होए संजीद ना हसन रोवना। सेवक दी परिभाषा है संजीदगी। ऐसी संजीदगी जिस संजीदगी नूं देख के उन्होंने बोलण की लोड़ नहीं पैंदी। उहदा जिहड़ा जीवन है जिन्हों आप अंग्रेजी च कहते हैं ना एक्शनस, उहदे जीवन नूं वेख के, उहदी गुफ्तार नूं वेख के, उहदी जीवन की रफ्तार नूं वेख के दुनिया सीखण लग जाती है। एल्केमिस्ट एक नॉवल है बड़ा कीमती पढ़न वाला। उहदे विच
एक भेडां चारण वाला किसी बहुत वड्डे एल्केमिस्ट कहते हैं ऐसी दवा ऐसी चीज़, या आपां सिद्धा बाणी दे विचों जिक्र करिए, जिवें असी पारस पढ़दे हां, पारस लोहे नूं छू के सोना कर दिंदा, उहनूं एल्कैमी कहते हैं साइंस दी लैंगुएज दे विच। उस कैमिकल दी कॉम्बीनेशनस नूं, उस पत्थर नूं एल्कैमी कहते हैं जिहड़े जंगाले लोहे नूं सोना बना दे। ते महाराज जी ने उस प्रभु नूं भी पारस किया। दूसरा पारस जिहड़ा लफ्ज आया वो सेवक दी परिभाषा लई आया कि सेवक दा जीवन पारस वर्गा होए, कोई जंगालिया लोहा भी उहदे लवे आए, उहदे लागे आए, वो बस अंदरों स्पर्श करन दे नाल वो भी कंचन वर्गा हो जाए, सोयना हो जाए। उहदे विच बड़ी सोहनी एक लाइन लिखी है। वो भेडू एल्केमिस्ट नूं पुछदा कि तू सारे सफर मेरे नाल रहा ते तू मैनू कुछ नहीं सिखाया, मैं कुछ तेरे तो आस रखी सी कि सारे सफर सिखाएगा। नॉवल बहुत लंबा है, मैं सिर्फ एक गल लई है। एल्केमिस्ट कहता देयर इज ओनली वन वे टू लर्न, कहता सिर्फ इको ही एक जरिया है इस धरती ते सीखण दा, कहते वो जरिया है थ्रू एक्शनस। इको ही एक जरिया है थ्रू एक्शनस। बंदगी करन वाले दा जीवन वो बोल के साडी तरह इत्थे प्रचार नहीं करता, वो चुप रूप दे विच भी लंघ जाए तो जिथों लंघदा उत्थे कई तरह की बरकतां, बंदगी दियां बरकतां कई तरह के हिरदे मोम करदा जांदा है। अज दा शब्द सिर्फ इसी उत्ते सतगुरु जी एम्फेसिस करते हैं कि सेवक वो है जिथे बैठे, जिथे सेव कमाए, भावें वो गृहस्थ होए, भावें वो अपने कार विहार होण, भावें वो अपनी उदासी च बैठा होए, बंदगी च होए, भावें दुनिया दे विच विचर रहा होए, ਉਹਦੇ अंदर दी जिहड़ी प्रीत है वो सदा सेवक वाली रहे। इत्थे आके सेवक बन जाना, दिखा देना कि बल्ले बल्ले बल्ले, इस तो उत्ते ते दयालु बंदा कोई नहीं, दया नहीं। पर इस सरदल तो बाहर निकल के भी सेवक सदा सेवक ही रहिंदा है। ओहो जी दया, ओहो जा नेम, ओहो जा प्रेम ਉਹਦੇ जीवन च सदा कायम रहिंदा है। वो सच्ची मुच्ची पारस परसिया पारस होए, पारस गुरु नूं स्पर्श करके वो भी पारस वर्गा बन जाता है। ते कई बार जंगाले जिहड़े मन ने उन्हां नूं कंचन कर दिंदा अपने जीवन दे नाल। आओ जी शब्द दा स्पर्श लईए। गुरु अमरदास जी बहुत किरपा कर रहे। सतगुरु जी ते इन्ने दयालु ने, किन्ने साल गागर दी सेवा की सतगुरु जी ने, पर हुज्जत नहीं की कदी भी। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ कि जे गागर ढोरे ने गुरु के दर दे अंदर गागर ले जा के गुरु अंगद साहब का इशनान हो रहा है, ਉਹੀ निमरता ते ਉਹੀ अंदर ਦਾ भाव, ਉਹੀ मिठ बोलड़ी जुबान है। जे कदी किसी बार धोबण दी खुंडी दे नाल लग के पैर वजिया उन्हां दी खुंडी नाल गागर खिलर जाती है, रोला पैंदा, खड़का हुंदा है। लोडे भलके वेले सवेरे सवेरे वो जनानी कहती है ये कौन है, तो मन च सोचती है उच्ची बोल के, कहते ये मर जाना अमरू ही होना है, बदकिस्मता अमरू ही होना है, इनू टिका नहीं है अपने घर, किथे बड़े कुबोल बोले। पर गुरु अमरदास जी ने दसता जेहो जी जुबान, जेहो जी करनी ते कथनी गुरु दे सन्मुख है, गुरु के सिख दी करनी ते कथनी वो बाहर भी है। उत्थे गुरु अमरदास जी हजे गुरु नहीं बने, पर कबूल कोई नहीं बोलिया, क्योंकि सुभाव सेवक दा जिहड़ा इत्थे है वो बाहर है, क्योंकि भेत नहीं है। सेवक होए संजीद ना हसन रोवना, ये संजीदगी है। आओ जी गुरु अमरदास जी नूं स्पर्श करिए, गुरु अमरदास जी नूं शब्द रूप स्पर्श करिए। चरण ता पर सखियत, चरण गुर अमर पवल रह, हथ ता पर सखियत हथ लग है गुर अमर पै, जी ता पर सखियत जी गुर अमर भणीजै, नैन ता पर सखियत नैन गुर अमर पखीजै, श्रवण ता पर सखियत श्रवण गुर अमर सुनीजै।
ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਖਿਅਤ ਕਰੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰਹਿ ਸਭ ਤੇਰੀ। ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਭਾਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਚਾਕਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਉ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਜੇ ਖਸਮ ਦਾ ਵੀ ਭਾਉ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਉ, ਜਿਸ ਭਾਉ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਭਾਉ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਾਉ ਹੋਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਉ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਭੇਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਉ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਾਉ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਭਾਉ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਉ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ, ਅੰਤਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਸੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਕਿਅਥ ਰੱਖੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ, ਮੁੱਢੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ। ਮੁੱਢੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਤਾ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਬੂਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਕਰ ਲੱਗਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਰਪਣ। ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰਹਿ ਸਭ ਤੇਰੀ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਧ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਜਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਰ ਗਏ। ਜਰਨਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਜਰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰੂਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਗਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫੌਜਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਨਜਿੱਠਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਪੜ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਤੱਤੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਤੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝਟਕਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ, ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਸੂਰਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਕੱਲੇ ਸੂਰਮੇ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਕੱਲੇ ਜੰਗਾਂ ਜੁੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿੰਨੀ ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ 1920-25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਚਲਾਏ ਗਏ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਰੇਬੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਜੱਥੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪੀ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਭਰਮਪੋ ਖੋਵਣਾ, ਗੋਲਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕਾਰੇ ਜੋਬਣਾ, ਨਾ ਤਿਸ ਭੁੱਖ ਨਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਖਾਣਾ ਸੋਵਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਕੱਲੀ ਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕੱਲੀ ਤਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਦਾ ਕੰਡਾ ਚੁਭੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਐਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਉਮੈ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ, ਦੇਣਾ ਕੈ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਹਿ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ, ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਹੀ ਪਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਸੀ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ, ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਨਾ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਦਾ ਫੁਰਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਪਾਠ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਏਕ ਨੇ ਹੀ ਦਾਤ, ਇਹ ਦਾਤ ਕਾਹਦੀ ਦਾਤ ਹੋਈ? ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ, ਕਰਮਾਤ ਹੈ ਜੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਾਮਤ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਰਪਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਕੱਲੀਆਂ 12 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 12 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਗਏ।
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜੋਤ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਤੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਨੇ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ। ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭ੍ਰਿੰਗੀ ਗੁਰੂ ਐਸੇ ਕੀੜੇ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਾਰਸ ਗੁਰੂ। ਪਾਰਸ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲੇ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿਥੇ ਇਹ ਪਾਰਸ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਾਰਸ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਗੁਰੂ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭਾਵੇਂ ਟਾਲੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਮ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਕਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਂਸ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਾਂਸ ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਖੈਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਪਰ ਬਾਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੋਤ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ, 100 ਦੀਵੇ ਬੁਝੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਲਦੇ ਦੀਵੇ ਨੇ ਬਾਕੀ 100 ਦੀਵੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਬਾਲ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਨਣ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਮ ਸੰਤ ਮੈਂ ਭੇਦ ਕਿਛ ਨਾਹੀ, ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋ ਠਾकुर का सो सेवक का। जो ठाकुर कोल ताकत है, सेवक कोल पूरी ताकत होए तां वो सेवक है। इनू ही क्या, एक नहीं चाकरी जित भौ खसम ना जाए, नानक सेवक कांडी है जे सेती खसम समाए। सेवक असल दे विच ओ है जिहड़ा खसम दा रूप ही हो जाए, जिहदे कोल खसम वर्गियां ताकतां हो जाण, खसम वर्गी समर्था हो जाए, प्रभु दा रूप हो जाए, पर हो के भी अपने आप नूं हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता आके, तां ये करामातां जीवत रहणगियां। गुर कृपा ते निर्मल हुआ, निर्मल होइए अंदरों, जतन करिए सेवा करके ये प्रभु तुसी कराई, बंदगी करके ये तुसी कराई। जिन विच हो आप गवाया, मैं किसी दिन मनफी हो जाए, मैं नहीं हाँ, मैं ना ही, प्रभ सब किछ तेरा, तुसी कराउण वाले, आप गवाया। अन दिन गुण गावह नित साचे। गुरु अमरदास जी ने इन्ना तरस भी किया है। प्रश्न तो यह है आप किवें गवाइए। फिर महाराज कहते अन दिन रात दिन उहदे गुण गाई जाओ। जे रात दिन तू ही आखोगे, फिर तू करता तू हुआ। एक दिन ऐसा आएगा तू कर दे तू ही। ये कल्ली गल नहीं है, ये प्रैक्टिकल अवस्था है। तू आखो, एक दिन ऐसा आएगा मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया जत देखो तत तू। फिर वही है। अन दिन गुण गावह नित साचे, गुर कै शब्द सुहाया। सुहाया मतलब हुण कुछ भी सुहाया नहीं लगता, सब कुछ झूठ, सब कुछ दुख देने वाला लगता है। एक जद प्रीतम दी बंदगी करी दी, बस ओही सुहाया सुख देने वाला लगता है। हुण गुरु दर ते आईदा यही सर्व सुखां के दाते स्वामी लगता है। इत्थे ही आके प्रभु नूं हर हर करना ये सुहाया लगता है।
कदी गुरु चेता आ जे दिन रात काम करते हुए, दिन रात काम ते हो रहे ने, वो सुहाया नहीं। पर जिथे गुरु की गल चेते आ जे उत्थे मन के अंदर खेड़ा आ जाता, ये सुहाया है। गुरु अमरदास जी कहते इस तो घट नहीं, मन नू पड़चोलो, मन नू वेखो, बद्दा चट्टी नहीं है ये, बस करी जा रहे ना। गुरु अमरदास जी कहते कि शब्द मन नू मिठा लग्या, मेरे मन मिष्ट लगा प्रिय बोला। जे लग्या फिर जिस दिन मन नू शब्द सुहाया लगेगा, गुरबाहां पकड़ प्रभ सेवा लाए, सद दयाल ना बटोला। फिर गुरु आप सेवक कराएगा, आप ही अपना सेवक बनाएगा। इनू इनू नानक सेवक कांडिया क्या, फिर गुरु मोहर लाउंदा कि ये मेरा सेवक है। पर ये बणीए किवें? महाराज कहते अनदिन भगती करो, जिस दिन तक सुहाया शब्द अंदर स्वाद नहीं दे रहा, उस तो पहला फिर ना उठो, उस तो पहला फिर ओदी बंदगी ना छड्डो, तेरी भगत ना छोड़ू भावें लोग हसें, उस तो पहला मैं नहीं छड्डांगा। अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार, उस तो पहला मैं हुण नहीं छड्डांगा। जे गुरु ने कहा ये शब्द सुहाया लगता है, फिर हुण सुहाया करके, ये स्पर्श करके ही हुण मैं अपने जीवन का आनंद लैना, इस तो पहला नहीं छड्डना। जे गुर झिड़के तां मीठा लागे, जे बख्शे तां गुर वडियाई, इस तो पहला नहीं उठना। उमके ओ ही ओ मिलन प्रभ ताई, खोजत चरियो देखै प्रिय जाई, सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बिछाई, भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई। सुनिया कि यह सुहाया लगता है पर हजे लग्या नहीं, जे की हो गया नहीं लग्या, जिन्ना चिर तक नहीं लग्या उन्ना चिर तक ये मार्ग नहीं छड्डना, ये नहीं मार्ग छड्डना, ये मार्ग, ये पंथ, ये बंदगी नहीं छड्डनी, संगत नहीं छड्डनी, नेम नहीं छड्डना, चौकड़ा नहीं छड्डना, सेवा करनी नहीं छड्डनी। ते जिस दिन ये पता लग गया कि 1-2 साल नहीं, गुरु अमरदास जी कहते हैं, जे भट्ट जी ये कहते हैं गुरु अमरदास जी बारे कि अंदर दा हिरदा भी सखियत सो हियो, कहते हिरदा भी पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, जित हियो वसै। कहते जिस हिरदे दे अंदर वस गए गुर अमरदास जगत पित, कहते उन्ना चिर तक तुसी हटना नहीं जिन्ना चिर तक हिरदे दे अंदर गुरु अमरदास जी का सिमरन नहीं शुरू होता। सकियत सो ही हो जित ही हो वसै, गुर अमरदास जगत पित। ते फिर कहते सकियत सो सिर जालप भणै, जो सिर नवै गुर अमर नित। कहते जिन्ना चिर तक ए सिर भाव ए हिरदा ये पवित्र नहीं होंदा, उन्ना चिर तक तुहाडा सिर गुरु अमरदास जी दे सन्मुख नित ही झुकदा रहे, निचोड़ देता। हिरदा पवित्र तां होएगा जे नित सिर गुरु अमरदास जी दे सन्मुख झुकेगा, उन्ना चिर तक झुकना ना छड्डे जिन्ना चिर तक हिरदा निर्मल नहीं होंदा। फिर जिस दिन निर्मल हो गया फिर उस दिन सिर उठेगा ही नहीं, फिर सदा लई झुक जाएगा, फिर उन्हों ही समर्पण हो जाएगा। इनू क्या जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तेरी जय, सिर दीजै कान ना कीजै। यह है निर्मलता, यह है शब्द का सोहना लगना। पर उन्ना चिर तक नहीं हटना जिन्ना चिर। अब की बार बख्श बंदे को बहुर ना भौजल, फेरा गुरु नानक साहब ने तो इन्ना कीमती वचन आख्या, बंदगी करन बैठो हमेशा अगां दी सोचो, पिछा कदी ना सोचो, कदी ना सोचो। पिछा दा मतलब है विकार, मैली बिरती, पाप, ये कदी ना सोचो। गुरु इन्ना समर्थ है, सब कुछ बख्शण वाला है ते अगां बांह फड़ के लैके जाण वाला है। एवें थोड़ी भाई गुरदास जी कहते तू एक कदम चल, वो करोड़ां कदम लैके आउणा आएगा तेन। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंदा करोड़ां। ते एक काम करो अगाहां को त्रांग, कहते जिहड़ी सुरत है हमेशा अगाहां नूं जाए कि प्रभु तुहाडे चरण घुट के फड़ने। ये शब्द सुहाया लगना। अगाहां को त्रांग, पिछा फिर ना मोहडड़ा, पिछे दा कदी ना सोच। आगे सेध चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती। कई कहते आगे संभल चलो नंद लाला, बस अगाह को उतरा। सुरत हमेशा अगाह नूं रखनी।
ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਛੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਫਿਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਹਾਂ ਕੋ ਤਰਾਂਗ ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮੋਢੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿਜ ਇਵੇਹਾ ਵਾਰ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਈ ਜਨਮੜਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਤੂੰ ਕੇਵਲ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਫਰੇਬ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰਤਾ ਨਾਜ਼ਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਤੂੰ ਕੇਵਲ, ਆਪ ਮੁਰਾਰੀ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਤਿਨੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਹੱਲੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਸੇਵ ਤੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਥੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਾ ਆ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਤੂੰ 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 ਉਚਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਹਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਗੀ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬੇਕਾਨਾ, ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਧੱਕੇ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦਗੀ 'ਚ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਇਰਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਈ। ਉਹ ਸਫਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵਿਛ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਫਾ ਵਿਛਾਈ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਛਾ ਦਿਓ, ਵਿਛ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀਜੈ ਹੈ ਬਿਆ ਲਤਾੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਦਰਵਾੜੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਫਾ ਵਿਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਫਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਛ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਈ, ਇਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰੁੱਖ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੁੱਖ ਜੜਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਹਨੇਰੀ ਆਏ ਤੇ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੜੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ। ਸੇਵਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਜੜਾਂ ਚੰਗੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟਿਆ ਰਹੇ। ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਭਰਾਂਦ। ਜੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਲਾ ਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪ ਮੁਰਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਤਿਨੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਦਿਲ ਕੀ ਲਾਹੇ ਭਰਾਂਦ। ਹਉਮੈ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਲਾਹੇ ਭਰਾਂਦ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਐ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਐਨ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਨੇਰੀਆਂ 'ਚ, ਧੁੱਪ 'ਚ, ਝੱਖੜ 'ਚ, ਮੀਂਹ 'ਚ, ਸੁੱਕਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਪਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੁੱਖ ਵੱਟੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਫਾਲੀ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿੱਠੇ ਫਾਲੀ ਦੇਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰੁੱਖਾਂ ਕੀ ਜਿਰਾਂਦ
ਤੂੰ ਐਂ ਖੜ ਜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ। ਝੱਖੜ ਝਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੀਂਹ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾੜ ਦੀ ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਪੋਹ ਦਾ ਕੱਕਰ ਵੱਜੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਬੋਲ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵੱਜਣ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਣ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਐ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ, ਇਵੇਂ ਬਣ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਰਾਂਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਵਰਤ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਾਗਤ ਰਹੇ ਤਿਨੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦੇ, ਹਉਮੈ ਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਭਰਾਂਦ ਲਾਈ ਜਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਪੜ ਕੇ। ਗਿਰਹੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਉਦਾਸੀ, ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਘਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਚੜਾਵ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਨਾਫਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਾਟਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਰਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਕੁਛ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਨਾ ਪਏ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏ ਕਿ ਗਿਰਹੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਉਦਾਸੀ। ਉਹ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਵਰਤੇਗਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਵਰਤੇਗਾ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਾਂ ਨਾ ਕਿ ਐ ਨਾ ਵਰਤਾ, ਐ ਵਰਤਾ। ਜਦ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਵਰਤਾਣਾ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ। ਤਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਰੱਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪੂਰਨ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਵਸ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਵਸੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਉਰ ਧਾਰੀ ਇਹ ਮਨੁਆ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਮ ਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਮਨ ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਦਿਆਂ ਇਹ ਮਨ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ 10 ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂ। ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 10 ਨੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਬਾਰ ਮਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ? ਮੰਦਰ ਏਕ, ਦਵਾਰ 10 ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁਆ ਉੱਡ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁਆ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਸਾਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦਿਸ ਪਏ ਇਹ ਮਨੁਆ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਮ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਖੁਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਕੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ। ਇਹ ਮਨ ਇਸ ਲਈ ਭਜਦਾ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਚੇਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਨਾਉ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮਨ 10 ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਧਾਰਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਨਾਉ ਪਾਏ, ਹਉਮੈ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਹਰ ਜਨ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਕਮਾਵਹਿ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੈ, ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੀਰੈ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਕ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਵਹੁ ਗਤ ਮਿਤ ਪਾਈ। ਇਹਾ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਖੇੜਾ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸਿਰਫ ਨਟਸ਼ਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਉਮੈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਈ।